नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 9,500 डेलीगेट्स ने किया वोट। 19 अक्टूबर को आएगा परिणाम। गुजरात सरकार ने सीएनजी पीएनजी पर घटाया वेट। 10% वेट घटाने से घटेंगे दाम। और वडोदरा की होटल एक्सप्रेस में गटर में डूबकर मासूम की मौत। 3 साल के बच्चे की मौत पर उठे सवाल। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए आज बड़ा दिन रहा। कई सालों बाद गैर गांधी अध्यक्ष के लिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव का आयोजन किया। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव कराया गया। देश भर में 9,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वोटिंग का समय रहा। करीब 22 साल बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का आयोजन किया गया। गांधी परिवार के करीबी मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बीच इस चुनाव में मुकाबला रहा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत के अग्रणी कांग्रेस नेताओं ने भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अहमदाबाद में भी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का आयोजन किया गया। उसमें गुजरात के 408 वोटर्स शामिल हुए। पूरे भारत में 9,800 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें डेलीगेट्स, विधायक, सांसद समेत के कांग्रेस नेता शामिल हुए। ये चुनावी जंग मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच देखी गई। पिछले कई दिनों से दोनों कांग्रेस उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। 19 अक्टूबर यानी कि बुधवार को इन वोटों की गिनती की जाएगी और करीब 22 साल बाद कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, जो गैर गांधी होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव आज है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के पीसीसी डेलीगेट्स चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। यहाँ से हमारे पीआरओ, एपीआरओ पूरा चुनाव का संचालन कर रहे हैं। मत पेटी लेके वो दिल्ली जाएंगे। 19 तारीख को गिनती होगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख जो ज्यादा मत लेके आएगा उसे घोषित किया जाएगा। उसके तहत गुजरात में जो चुनाव प्रक्रिया करनी है वो गुजरात में हो रही है और अच्छी तरह से समग्रतः कांग्रेस में चूंटणीओ संगठननी ए मेम्बरशीप बूथ लेवले कर्या पछी बूथना कन्वीनर અને કોર્ડિનેટર્સ નિમાય છે। તાલુકા, જિલ્લા, પ્રદેશ અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રમુખનો પણ ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ મેમ્બરશીપની સાથે સાથે આપવામાં આવે છે। એના જ ભાગરૂપે આજે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રમુખનું ચૂંટણી છે અને એ ચૂંટણીમાં ગુજરાતમાં જે પ્રદેશ ડેલિગેટ છે એ બધા જ પોતાને યોગ્ય લાગે એ રીતે મતદાન કરી રહ્યા છે। 19મી તારીખે રિઝલ્ટ છે અને કોંગ્રેસની લોકશાહીની જે પ્રક્રિયા છે મેમ્બરશીપ સાથે જ ચૂંટણીની પ્રક્રિયા અને ચૂંટણીની જે તારીખો નક્કી થાય છે। કેટલીક વખત વગર ઇલેક્શને પણ સંમતથી થાય છે અને કેટલીક વખત ચૂંટણીઓ આવે છે ત્યારે આ રીતે જે ચૂંટણીઓ આવે ત્યારે જે ઇલેક્શન થતું હોય છે એના ભાગરૂપે આજે ગુજરાતમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના ડેલિગેટ્સ કોંગ્રેસના બંને ઉમેદવારોમાંથી જેને અનુકૂળ લાગશે એને મત આપી। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के निवासियों को राज्य सरकार द्वारा एक के बाद एक लगातार तोहफे दिए जा रहे हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने गुजरातियों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने सीएनजी और पीएनजी से 10% वैट कम करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से 14 लाख सीएनजी वाहन चालकों को सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया गया। सीएनजी पर वैट में कमी से सीएनजी उपभोक्ताओं को 6 रुपये से 8 रुपये और पीएनजी के उपभोक्ताओं को 5 से 6 रुपये का फायदा होगा। सीएनजी और पीएनजी को राहत देकर सरकार पर 300 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा पीएनजी में राहत देकर सरकार पर कुल 1650 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार के इस ऐलान से 38 लाख एलपीजी धारकों को फायदा होगा। राज्य सरकार के मंत्री जीतू वाघानी ने कहा कि करीब 38 लाख गृहिणियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। नागरिकों और गृहिणियों को 1 लाख रुपए की राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ने वैट में 10% की कटौती की है। इस फैसले से गृहिणियों और वाहन चालकों को सीधा फायदा होगा। गुजरात के वडोदरा के होटल एक्सप्रेस में चल रही बर्थडे पार्टी में एक 3 साल के बच्चे की सकरी गटर में गिरने से मृत्यु हो गई है। वडोदरा के प्रसिद्ध एक्सप्रेस होटल में शनिवार को हुई छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टी में एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है। पार्टी के दौरान 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। उसके बावजूद 3 साल का एक बच्चा होटल की सकरी गटर में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मामले पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की है। શનિવારના રોજ સાંજે 9:30 કલાકે અમને સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનને વડોદરા ક્રિટિકલ ચાઇલ્ડ સેન્ટરમાંથી વર્દી મળે કે એક 3 વર્ષનું બાળક જે છે એ મરણ પામેલ છે। ત્યારબાદ એ બાળક કઈ રીતના મરણ પામેલ છે એની તપાસ હાથ ધરતા એવું ખબર પડી હતી કે હોટલ એક્સપ્રેસ જે સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવે છે ત્યાં બાળક પરિવાર સહિત બર્થડે પાર્ટીમાં ગયું હતું અને રમતા રમતા હોટલમાં જે આજુબાજુ એક લોનની આજુબાજુ એક નીક હતી એમાં બાળક પડી જાય છે અને પડી ગયા બાદ કારણો હજુ જાહેર નથી થયા પણ એ અંદર પડી જાય છે ત્યારબાદ ઊભું થઈ શકતું નથી। મા બાપને ખબર પડ્યા બાદ બાળકને કાઢી અને હોસ્પિટલ સારવારમાં લઈ જાય છે જ્યાં ડૉક્ટર એમને મરણ જાહેર કરે છે અને ત્યારબાદ બાળકનું પીએમ કરવામાં આવ્યું છે અને આગળની તપાસ હવે સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશને હાથ ધરી છે। એ તમામ બાબતોની તપાસ અત્યારે ચાલુ છે। કંઈ પણ નેગ્લિજન્સ કશું જણાવવામાં આવશે તો એ બાબત એ એંગલમાં તપાસ કરવામાં આવશે। इस मामले होटल प्रबंधन की ओर से राशिद कादरी द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई। ત્યાં 101 માણસ હતા, 20-30 છોકરાઓ હતા, છોકરાઓ ગમી ગયા હતા। ત્યાં આપણે મેજિક શો ચાલી રહ્યો હતો અને એમાં છોકરો રમતા રમતા એમાં પડી ગયો અને આ દુર્ઘટના બની છે જે બહુ દુઃખદ છે, જેનો અમને બહુ દિલગીરી છે। અમને પણ એટલો જ આઘાત લાગ્યો છે જે એમના પેરેન્ટ્સને લાગ્યો હશે અને અમારી પૂરી દિલગીરી એમના પેરેન્ટ્સ જોડે છે। સાહેબ આપણે સિક્યુરિટી ગાર્ડ હોઈ શકે અથવા તો સાહેબ ત્યાં સ્ટાફ હતા, આપણા સ્ટાફ હોય છે, પેરેન્ટ્સ પણ હતા, એની મમ્મી પણ એની જોડે હતી, છોકરાઓની જોડે હતી, એટલે બધા લોકો ત્યાં હતા। 100 લોકો ત્યાં હાજર હતા અને 100 લોકો ત્યાં બધા આટલા માણસો હોય અને કોઈનું ધ્યાન નહીં ગયું। એક અનિચ્છનીય બનાવ બન્યું છે। આટલા માણસોમાં કોઈનું ધ્યાન નહીં જાય એ એક બહુ જ અનિચ્છનીય બહુ જ કેનાલ જેવી આ ગટર બનાવેલી હતી એ કેનાલ જેવી નથી, એટલું કેનાલ જેવું નથી, એમાં 1 ફૂટ જેટલું જ પાણી હતું અને કેનાલ નથી, એક નીક નથી, એક અમારું એક વોટર બોડી છે જે નાની છે એટલે ડીપ પણ નથી અને અનફોર્ચ્યુનેટલી આ થયું છે જેનું અમે બહુ આ વોટર બોડીનું કોર્પોરેશનમાં મંજૂરી છે કે આ બનાવવાની એના પ્લાનમાં હતું હોટલના તમારા પ્લાન બનાવેલા બધા પ્લાન જે આ છે કોર્પોરેશન પાસે છે એના ઉપર હું વિશેષ કંઈ નહીં કરી શકું। पूरे गुजरात में आयुष्मान कार्ड वितरण के लिए कैंप का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें वडोदरा के लाभार्थी भी जुड़े। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में नागरिकों तक हर संभव सहायता और योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी ही एक सरकारी योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड वितरण कैंप, जिसका पूरे राज्य में आयोजन हुआ है। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम का गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया, जिसमें वडोदरा सांसद रंजनबेन भट्ट, कॉरपोरेशन के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, भाजपा विधायक जीतू सुखड़िया, सीमा मोहिले, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के भाजपा नेताओं और बड़ी संख्या में लाभार्थियों की उपस्थिति रही। साथ ही इस मौके पर
छाणी, अटलादरा और मांजलपुर में तैयार किए गए अर्बन कम्युनिटीज हेल्थ सेंटर का लोकार्पण भी किया गया। આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં એક સાથે 50 લાખ આયુષ્યમાન મા કાર્ડ કાઢવાનો કાર્યક્રમ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વર્ચ્યુઅલ ઉપસ્થિતિમાં અને માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈની ઉપસ્થિતિની અંદર આ કાર્યક્રમ યોજાયો છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા પણ તારીખ 17 થી લઈને 21 તારીખ સુધીમાં 4 દિવસની અંદર ખૂબ બહોળા પ્રમાણની અંદર પ્રધાનમંત્રી આયુષ્યમાન મા કાર્ડ વિતરણ થાય, જેમાં દરેક નાગરિકને, ગરીબ નાગરિકના પરિવારને 5 લાખ સુધીનો વીમો એટલે આરોગ્ય સુરક્ષા કવચ મળે, આ દિશાની અંદર કોર્પોરેશન રાજ્ય સરકાર કામ કરી રહી છે। એની સાથે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા આજે 3 અર્બન કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર એટલે કે 50 બેડની હોસ્પિટલનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। અટલાદરા, માંજલપુર અને છાનીની અંદર 50 બેડની હોસ્પિટલની શરૂઆત આગામી 2-3 દિવસની અંદર કરી દેવામાં આવશે। આજે બિલ્ડિંગનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે અને તેમાં પણ જે લોકો અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પરથી જેમને રિફર કરવામાં આવશે અને જેમને હોસ્પિટલાઇઝેશનની સુવિધા કોર્પોરેશનના માધ્યમથી વડોદરા શહેરના ઇતિહાસની અંદર પ્રથમ વખત 50 બેડની હોસ્પિટલ કોર્પોરેશન રન કરવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે આપણા સૌ માટે પણ આરોગ્યની દિશાની અંદર આ ખૂબ મોટી પહેલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી છે। દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા આયુષ્યમાનના લાભાર્થી ગુજરાતના લાભાર્થીને લાભ મળે એ ભાવ સાથે આજે ગુજરાતના લગભગ 50,000થી પણ વધારે લાભાર્થી આજે આ લાભ લેવાના છે। 50 લાખ લાભાર્થીને ગુજરાતમાં લાભ મળવાનો છે। વડોદરાના 84,000 લાભાર્થી આ આયુષ્યમાનના લાભાર્થી છે। ગુજરાતના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા પણ આજે એક સાથે 50 લાખ લાભાર્થીને આયુષ્યમાનનો લાભ મળે એના કાર્ડ વિતરણ થાય એનું આયોજન કર્યું છે। આજે આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ આ લાભાર્થીને એક લાભ આપીને એમના આશીર્વાદ લેવાનું કામ કર્યું છે। આયુષ્યમાન એ વિશ્વની સૌથી મોટી આ સ્વાસ્થ્યની યોજના છે, જે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ દેશના 50 કરોડ લાભાર્થીને લાભ આપવાનું કામ કર્યું છે। આ યોજનાનો લાભ દરેક લોકો લઈ રહ્યા છે અને એનાથી પોતાના સ્વાસ્થ્યની જે કંઈ બીમારી હોય એ પોતે હોસ્પિટલમાં જઈને આ આયુષ્યમાન કાર્ડ દ્વારા પોતાનું स्वास्थ्य सेवा करी सके। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज़ चैनल। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। दिवाली के त्योहार को कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में वडोदरा के बाजारों में हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है।
अगले सोमवार को दिवाली का पर्व है। दिवाली को एक ही सप्ताह बचा है और ऐसे में वडोदरा के बाजार लोगों से भरे पड़े हैं। हजारों की संख्या में लोग खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ पड़े हैं। वडोदरा के न्याय मंदिर, मांडवी जैसे इलाके इन दिनों लोगों से भरे हुए देखने मिल रहे हैं। रविवार के दिन हजारों की संख्या में यहां लोग उमड़ पड़े, जिसके चलते कई इलाकों में ट्रैफिक जैम की भी समस्या पेश आई। दिवाली में तरह तरह की खरीदारी लोग करते हैं और इसी के चलते बाजारों में हजारों लोगों की भीड़ देखने मिल रही है। वडोदरा के कल्याण नगर में स्थित मेलड़ी माता मंदिर में पुजारी के परिवार पर अज्ञात युवकों द्वारा हमला किया गया, जिसके आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वडोदरा की कल्याण नगर में मेलड़ी माता का प्राचीन मंदिर है, जहां दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहां कुछ दिनों पहले छोटी सी बात पर मंदिर के पुजारी परिवार पर तलवार से हमला कर दिया गया था, जिसमें 3 लोग घायल भी हुए हैं। इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आ जग्या कल्याण नगर दशामाનું મંદિર આ લોકોનો ડ્રો થયો છે। પરમ દિવસે ડ્રો થયો છે। કાલે એક ક્રિકેટનું આ લોકોને બોનું હતું। બાકી આ લોકોએ અમારી આરતી રોકાવટ કરવા ચડાઈ કરીને આ લોકોએ અઠવાડિયા પહેલો પલન માડીને જ મૂક્યો છે સાહેબ। આ લોકો એવું કહેવા માગે છે આ મંદિર ના રહેવું જોઈએ, આ ધજાયું ના રહેવી જોઈએ, આ બજરંગબલીની ધજાયું કમ બાંધી છે એ લોકોને અમને કે નડે છે। અમને અમારી મુસ્લિમ સમાજમાં આ વસ્તુ અમને શોભા દેતું નથી। મેં એવું કીધું તમારી જગ્યા ઉપર તમારી સોસાયટી છે, મારા મંદિરની જગ્યા ઉપર મારું મંદિર છે, મારી ભક્તિ છે, તમને શું નડતર છે? બારે બારે બસ આ લોકો એવું કહેવા માગે છે તમારી આરતી ના થવી જોઈએ, તમારી ટેપો ના વાગવી જોઈએ, જોરથી ટેપ વગાડશો તો અમે પીકરો બધું બહારે નાખી દઈશું। એ હુમલામાં મારા ભરત ઉપર, મારા જતીન ઉપર, મારા ઘરવાળા ઉપર, ભગત ઉપર, મારી વહુ ઉપર, અમારા 5 જણા ઉપર આ લોકોએ હુમલો કર્યો। મંદિરમાં ઘૂસા તરવાલીઓ લીધી, અમારા જ મંદિરને તરવાલીઓ અમારા જ ઉપર એ લોકોએ ચલવી છે। પોલીસ ફરિયાદ કરી આનો મેટર? હા, એસઆરજી થઈ ગઈ છે અમારે। શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે પોલીસ દ્વારા? એ હમણાં આવ્યા છે। શું માંગ છે તમારી ખાસ કરીને? મારે માંગ એવી જ છે સાહેબ કે આજે આ લોકોનો ડ્રો નહોતો થતો, આ લોકો ભાજપને માનતા નહોતા, આજે આ લોકો બીજેપીમાં જોડાયા અને બીજેપીએ આ લોકોનો ડ્રો કરાયો છે। કોઈ દિવસ જે માણસ આપણા હિન્દુ ધર્મને ના માનતું હોય એ લોકો માનતા થઈ જાય તો સરકારને એવી ખબર ના પડી કે આ લોકો વાટે હેરતે ભાજપને ગાળો બોલતો હતો। આજે એમના ડ્રો માટે આ બીજેપીની અંદર જોડાયા છે। આરતીનો ટાઈમે તો એ લોકો સ્પીકરો મને તોડવાનું કીધું। સાહેબને મને ભણ્યા હોય એને ડાયરેક્ટ બોલ મને મારવા કીધું। મારા ભાણિયાને 11 મહિનાનો ભાણ્યો છે, એને વાગી ગયો। તો આ વિવાદ મેં પતાવતા ડાયરેક્ટ એ લોકોએ પહેલો આક્રમણથી જ ચાલુ કરી છે કે બોલ મેં છીની લીધો। તો ડાયરેક્ટ લોકોએ આક્રમણથી વાત ચાલુ કરી કે કોઈ બોલ છીન્યો। અમે એવું કીધું કે મારો મેં જ છીન્યો। તો અમીને એ લોકોએ બેન્ટે મારી બાપાને માર્યો, મારા ભાઈને માર્યો, મને તલવારનો ગમાર્યો અને મને ઘસેડીને તઈ મારતા લઈ ગયા। પણ એ લોકોએ અહીંયાથી છૂટીને મેં મારા મંદિરમાં આવી ગયો। મંદિરમાં બચાવ હું દીવાબત્તી પાછો કરવા લાગે, એ લોકોનું 150 જણનું ટોળું આવીને આપણા મંદિરમાં, મારા મંદિરમાં ઘૂસી ગયું। 2 તલવાર મંદિરની ઝેરસથી તોડી નાખી, એ બધું તોડીને 2 તલવારને ત્રિશુલ લઈને જતા રહ્યા। મને મારતા તઈ લીધા, એ મને તલવારને ઘા માર્યો। મારા તલવારનો ઘા સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે। મને એવું કીધું છે કે 3 દિવસના અંદર મંદિર હટાવી દીધું કે તારું મર્ડર કરી નાખીશું। ગઈકાલ તારીખ 16 ઓક્ટોબર રવિવારના રોજ સાંજે 6:30 કલાકની આસપાસ કલ્યાણ નગર વિસ્તાર છે, સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવે છે, ત્યાં ફરિયાદી જે છે ભરત વિઠ્ઠલ ઠાકોરના છોકરાઓ, કલ્યાણનગર સોસાયટીના બધા જે છોકરાઓ છે એ બધા ક્રિકેટ રમતા હતા। એમાં એક છોકરા દ્વારા બીજા છોકરાને, ફરિયાદીના છોકરાને બોલ વાગી ગયો છે। પીઠમાં બોલ વાગ્યો તો તે બાબતે પછી જે ફરિયાદીના છોકરાના મા બાપ ને પરિવારવાળા છે એ સામે કહેવા ગયા કે આવી રીતના બોલ વાગ્યો છે। એમાં બંને પરિવારો વચ્ચે બોલાચાલી થતાં થોડીક સિચ્યુએશન ઉગ્ર થઈ ગઈ અને તે બાબતે બંને પરિવારો વચ્ચે થોડું હાથાપાઈને મારામારી થઈ ગઈ છે। જે બાબતે ફરિયાદી પક્ષના પરિવારજનોને સામાન્ય ઈજાઓ થઈ છે। તે બાબતે એ લોકોને એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અપાવ્યા બાદ તમામ વિગતની જાણ સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનને કરવામાં આવી છે અને સારવાર બાદ એ લોકોની ફરિયાદ કાયદેસરની નોંધવામાં આવી છે। ફરિયાદી પક્ષે સંપૂર્ણ વિગતો, હકીકતો જાણ્યા બાદ
9 આરોપી આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવ્યા છે, તેમાંથી 4 આરોપીને અટક કરવામાં આવ્યા છે અને હાલ તપાસ ચાલુ છે. મેડમ, તલવાર મારવામાં આવી હતી, તલવારને જે હથિયાર હતું એને લઈને શું કહેવા માંગશો? કારણ કે આપ કહો છો કે જેવી રીતે નોર્મલ ઈજા થઈ છે, પરંતુ તે ટાંકા એક બેનના માથામાં આવ્યા છે. એ બાબતની હવે જે આગળની તપાસ છે, અત્યારે એકચ્યુઅલી બહુ પ્રીમેચ્યોર સ્ટેજ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન છે, એટલે કયા હથિયાર વાપર્યા છે, હથિયાર વાપરા છે કે કેમ, એ તમામ બાબતોની તપાસ અત્યારે ચાલુ છે. પણ હાલ અત્યારે ફરિયાદી પક્ષે કોઈ પણ જાતની ગંભીર ઈજાઓ બાબતની પ્રોબ્લેમ નથી અને તમામ અત્યારે સાજા માજા અને તંદુરસ્ત છે. वडोदरा की गोत्री हॉस्पिटल में पार्किंग में बरती जा रही लापरवाही के चलते अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वडोदरा की सरकारी अस्पताल गोत्री में पार्किंग के लिए काफी जगह है, लेकिन उसके बावजूद गोत्री हॉस्पिटल के मैनेजमेंट द्वारा पार्किंग कराने में लापरवाही बरती जा रही है, जिसका खामियाजा मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है. वडोदरा के कारेलीबाग में वुडा सर्कल निकट एक ट्रैक्टर चालक ने बेकाबू रूप से वाहन चलाकर साइकिल सवार बच्ची को चपेट में ले लिया. वडोदरा के वुडा सर्कल निकट कचरा भरे हुए एक ट्रैक्टर चालक ने बेकाबू रूप से वाहन चलाते हुए साइकिल पर जा रही स्कूल की बच्ची को टक्कर मार दी. हादसे में बच्ची को सिर के हिस्से में चोट आई है. खुशी राजपूत नामक एक छात्रा श्री कृष्णा विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती हैं. परीक्षा देकर घर लौट रही खुशी राजपूत को ट्रैक्टर चालक ने चपेट में ले लिया, जिसका सयाजी अस्पताल में इलाज जारी है. इस मामले सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने इस इलाके में हैवी व्हीकल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. વડોદરા શહેરમાં આવેલ છે L&T સર્કલ છે, કારેલીબાગ છે, વુડા સર્કલ છે. આજ રોજ જે એક બાળકીનું જે ખુશી રાજપૂત નામની દીકરી છે, એનું ટ્રેક્ટરની અડફટે જે કહેવાય છે કે પુષ્કળ ઈજા પહોંચી છે. આજે SSG હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે હોસ્પિટલમાં. અને જે કહેવાય છે કે આ VIP રોડ પર અવારનવાર અકસ્માત થતા હોય છે, પરંતુ ટ્રાફિક તંત્ર સાથે સાથે પોલીસ કમિશનર અને વડોદરા કોર્પોરેશન કોઈપણ જાતનું ધ્યાન નથી આપી રહ્યા. અમે વારંવાર લેખિતમાં મૌખિકમાં તમામ રીતે રજૂઆત કરી છે કે આ રોડ પર ડિવાઈડર બનાવવામાં આવે, સાથે સાથે આ રોડને જે સ્પીડ જે કહેવાય છે લિમિટ માટે, ગતિ અવરોધ માટે જે બોર્ડો લગાવવામાં આવે, પરંતુ કહી શકાય કે વડોદરા શહેરનું તંત્ર તમામ રીતે નિષ્ફળ છે. આજે જે દીકરી છે આ સમા વિસ્તારની દીકરી છે અને આજે જે ગંભીર ઈજા થઈ છે, તો આને કંઈ પણ રીતે વળતર મળવું જોઈએ અને જે કહેવાય છે ડોર ટુ ડોર કચરા કલેક્શનની જે ટ્રેક્ટર છે આને પણ જપ્ત કરવું જોઈએ અને આવા ડ્રાઈવરોને તાત્કાલિક ધોરણે સજા પણ થવી જોઈએ. કારણ કે આ રોડ પર અવારનવાર જે કહેવાય છે કે વેવી વ્હીકલો ફૂલ ઝડપે દોડતા હોય છે, ત્યારે ટ્રાફિકના જવાનો હોય છે, ટ્રાફિક પોલીસ છે, આ લોકો ટુ વ્હીલરને પકડી રહ્યા છે, પરંતુ જે મોટા મોટા હેવી વ્હીકલ છે આ લોકોને કોઈ પણ જાતનું દંડ નથી કરી રહ્યા. એટલે આપણા મીડિયા થકી અમારી વિનંતી છે કે આવા ભ્રષ્ટ અધિકારીઓને પણ સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ, કારણ કે આ જે હેવી વ્હીકલો છે આ અવારનવાર જે લોકોના અકસ્માત સર્જી રહ્યા છે અને આ વિસ્તારની અંદર જે VIP રોડ પર જે વારંવાર અકસ્માતની અંદર મૃત્યુ થતા હોય છે લોકો, પરંતુ તંત્રનું ધ્યાન નથી જતું. गुजरात के कच्छ में फिर एक बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है. गुजरात के कच्छ के छोटे रण में धागंद्रा और खारा घोड़ा रण में एशिया का सबसे दुर्लभ प्राणी घुड़खर और लाखों की संख्या में विदेशी पशु पक्षी देखने को मिलते हैं. इस इलाके को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, जिसे 16 जून से 15 अक्टूबर तक मैटिंग पीरियड के लिए बंद रखा जाता है. इस दौरान सैलानियों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी जाती है. 16 अक्टूबर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रवासियों के लिए फिर से खोल दिया गया है. देश विदेश के सैलानी वाइल्ड लाइफ देखने के लिए यहाँ मौके पर उमड़ पड़े हैं. पहले दिन 100 से ज्यादा सैलानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सैर के लिए पहुंचे, जहां उनका गुलाब का फूल देकर और मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया गया. We came here with a group of 18 beautiful women. We came here to Gujarat to explore the crafts of Gujarat, the tribes, and this beautiful nature. So we're very pleased to be here, and thank you so much for your hospitality. I wish your country all the best. I know it's not easy after the COVID period, but we're all here to open this good karma to you and to us. मैं कर्नाटका से आया हूँ और दोस्तों ने बताया कि यहाँ पर ओपनिंग हो रहा है आज के लिए, और उसी के लिए रजिस्ट्रेशन करके आया है. आज के ही दिन के लिए आया है. स्पेसिफिकली बर्डिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है और फोटोग्राफी में, उसी लिए आए हम लोग. રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર બજાણા, હું આપ સૌનું બજાણા રેન્જમાં સ્વાગત કરું છું.
આજરોજ 16 ઓક્ટોબરથી આપણી જે વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરી છે એને પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવી છે અને આજના દિવસે જ વિદેશથી ઘણા બધા પ્રવાસીઓ આવેલા છે। गुजरात के भावनगर में आयोजित सभा में आपके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात को डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि नए इंजन की सरकार की जरूरत है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भावनगर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सभा का आयोजन किया गया। भावनगर के चित्र स्वामीनारायण निकट ग्राउंड में इस सार्वजनिक सभा को आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। यहां केजरीवाल और भगवंत मान ने मौके पर पहुंचकर महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि करते हुए फिर एक बार केजरीवाल ने दोहराया कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वो केंद्र सरकार से कृष्ण कुमार सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे। यहां केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो कई योजनाओं का अमलीकरण किया जाएगा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात को डबल इंजन सरकार की नहीं लेकिन नए इंजन की जरूरत है। नई सोच के साथ नए इंजन को वोट करने की अपील भावनगर के लोगों से आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा की गई। जो समृद्ध देश है बधा एमा एवी व्यवस्था है कि जो खोटू करो तो प्रधानमंत्री नो दीकरो है ने तो जेल में जावू पड़े અને સાચું કરો તો પ્રધાનમંત્રીના દુશ્મનને પણ કોઈ આંચ ન આવે એવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ મિત્રો। गुजरात के भावनगर में भारतीय जनता पार्टी के विकास की उम्दा मिसाल सामने आई है, जहां गड्ढे में ही भाजपा का झंडा लहरा रहा है। गुजरात में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 सालों में किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचा रही है। लेकिन इसी बीच भावनगर शहर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जिसमें गड्ढे में ही किसी ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा दिया है। वीडियो वायरल होने पर भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं। भावनगर के हमेशा व्यस्त रहने वाले इस इलाके की सड़क पर पड़े बड़े से गड्ढे से भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान लग रहा है। गुजरात के भावनगर की जानवी मेहता ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर भावनगर के साथ साथ गुजरात का भी नाम रोशन किया है। पिछले दिनों गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें भावनगर के सुभाष नगर में रहने वाले सामान्य परिवार की बेटी जानवी मेहता ने भी हिस्सा लिया। जानवी मेहता ने योग प्रतियोगिता में आर्टिस्टिक पैर के साथ हिस्सा लेते हुए गुजरात का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए खिलाड़ियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जानवी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर भावनगर को गौरवान्वित किया है।
36મી નેશનલ ગેમ્સમાં યોગનો સમાવેશ કરવા માટે હું ભારત સરકાર, ખેલ મંત્રાલય અને ઓલિમ્પિક એસોસિએશનનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે જેમણે અમને આ સુનહેરો મોકો આપ્યો અને યોગનો આમાં સમાવેશ કરવા બાબતે એમાં અલગ અલગ ઇવેન્ટ જેમાંથી હું આર્ટિસ્ટિક પેરમાં ભાગ લીધો હતો. આખા ભારત દેશમાંથી 16 ટીમનું સિલેક્શન થયું હતું અને એમાં મેં ગુજરાતમાંથી બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે. આ બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કરવા પાછળ ઘણી બધી મહેનત મારી અને અમારા કોચની પણ રહી છે. મારી સાથે પેરમાં સુરતથી ઈપ્સા ખલાસીએ ભાગ લીધો હતો અને અમારા કોચ દિવ્યા ડોન ચીફ કોચ હતા, અમિત સર, દિવ્યેશભાઈ અને દિવ્યા પટેલ મેડમે અમને તાલીમ આપી, જેના કારણે અમારી જે નાની નાની મિસ્ટેક્સ રહી જતી હતી એને સુધારી અને જે રેન્ક માટે અમે પોઈન્ટથી પાછળ રહેતા હતા એમાં પણ અમને આગળ કરવા માટે ખૂબ મહેનત કરી છે. અહીંયા હું વાત કરું તો આપણા ગુજરાતના માનનીય રમતગમત અને હોમ મિનિસ્ટર એવા હર્ષ સંઘવી સર તેમજ શિક્ષણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી તરફથી અમને ગુજરાતની દીકરી તરીકે ખૂબ સારો એવો સપોર્ટ પ્રાપ્ત થયો છે. યાદ કરીશું આપણા માનનીય વડાપ્રધાન સાહેબશ્રીને, નરેન્દ્ર મોદી સરને, કે જેમનું સપનું છે जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, કે જેને અમે ખૂબ મહેનત કરી અને એમના સ્વપ્નને સાકાર કરીશું. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે ભારત દેશનું પ્રતિનિધિત્વ મેં 8થી પણ વધુ વખત કર્યું છે અને ગોલ્ડ મેડલ તેમજ બેસ્ટ પરફોર્મન્સના એવોર્ડ મેં જીત્યા છે. ત્યારે મારા ગુરુ આરજે જાડેજા સાહેબ કે જેમણે મારા પાછળ ખૂબ મહેનત કરી છે અને મને આ લેવલ સુધી પહોંચાડી છે, તો આ માધ્યમથી હું એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મારી આ સફળતા બદલ મને નેશનલ યોગાસન સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશનના ઉદિત શેઠ સર કે જેઓ પ્રેસિડેન્ટ છે અને ડાયરેક્ટર ઉમંગ ડોન સરે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવી છે. જય માતાજી. ભાવનગરના તમામ નગરજનોને આપણે સૌને ખ્યાલ છે કે 36 નેશનલ ગેમ્સમાં ખાસ કરીને આપણા ભાવનગરના બેન જાનવીબેને ખૂબ જ સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. એમને બ્રોન્ઝ મેડલ મળ્યું છે અને એમને માટે હું જાનવીબેનને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવવા માગું છું, હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવવા માગું છું અને એક અપેક્ષા પણ રાખું છું કે આવનારા ગેમ્સમાં આ બ્રોન્ઝથી સિલ્વરથી ગોલ્ડ પ્રાપ્ત કરે. કારણ કે આપણે સૌને ખ્યાલ છે કે જાનવીબેને અન્ય કોમ્પિટિશનમાં નેશનલ અને આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે ઘણી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે અને જેમ પ્રજાવત્સલ મહારાજા સાહેબના શબ્દો છે કે મારી પ્રજાનું કલ્યાણ થાય, આવી જ રીતે કલ્યાણ થવું જ જોઈએ. અને ફરી એકવાર જાનવીબેન આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આવી જ રીતે ભાવનગરનું નામ આગળ લેતા જજો અને ભાવનગરનું નામને रोशन करजो. आपने हमारी हार्दिक शुभेच्छाओं. जय माता दी. गुजरात के राजकोट में गोंडल रोड पर टीवीएस बाइक के शोरूम में आग लगने पर 20 से 25 गाड़ियां जलकर खाक हो गई. राजकोट के गोंडल रोड पर कृष्णा टीवीएस बाइक का शोरूम है जिसमें आग लगने से कई वाहन जलकर खाक हो गए. किसी वजह से लगी आग के चलते 20 से 25 गाड़ियां आग की चपेट में आ गई. घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, लेकिन दमकल विभाग के मौके पर पहुंचने से पहले ही कई वाहन संपूर्ण रूप से जलकर खाक हो गए. अच्छी बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बाढ़ की आफत से कई गांव से संपर्क टूट गया है. गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कें पानी में डूब गई हैं. तेज बहाव के चलते सड़कों का काफी हिस्सा पानी में बह गया है. सड़कें धुल जाने से कई गांव का बांगरमऊ से संपर्क टूट गया है. ऐसे में ग्रामीण अपनी जान को खतरे में डालकर आवाजाही के लिए मजबूर हैं. स्थानीय प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटा हुआ है. आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट जाने से 8000 लोगों का संपर्क मार्ग टूट गया है. गांव में चारों ओर पानी भर जाने से गांव जैसे कि नदियों में तब्दील हो गए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. हमारी गंगा समग्र की जितनी टीम थी, पूरी टीम के साथ में आज वहाँ पहुँचा तो वहाँ जो जनता का भय दिखा रहा था हमको, वो बहुत भयावान था. और दो बार की फसल इनकी चौपट हो गई. अभी आलू और लाही बोई गई थी, वो भी चौपट हो गई. आसार तो अभी ये हैं कि पानी और बढ़ सकता है, तो इनको रहने ठहरने का ये व्यवस्था बहुत नाजुक जाएगी. तो तहसीलदार महोदय बांगरमऊ के वो भी आए थे. उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि
इनकी लोगन जो फसल गई है, जो खेती डूबी हुई है, इनका सबको मुआवजा दिया जाएगा और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तो नाव की व्यवस्था करवाई गई है आवागमन के लिए जी। और जैसी स्थिति बनती जाएगी वैसी प्रशासन उस पर अपना काम करता रहेगा। वडोदरा के वकील मंडल द्वारा आफ्टर शरद पूनम स्पेशल वकील गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के वकील बड़ी संख्या में शामिल हुए। गुजरात के वडोदरा शहर में नवरात्रि के आयोजन नवरात्रि के बाद भी लगातार जारी है। वडोदरा के वकील मंडल द्वारा भी गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। आफ्टर शरद पूनम स्पेशल इस गरबा महोत्सव का आयोजन अध्यक्ष नलिन पटेल वकील मंडल के सदस्यों के प्रयासों से किया गया। इस मौके पर सभी वकीलों ने अपने परिवारों के साथ गरबा खेलने का आनंद लिया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर क्यू रोकड़िया की भी उपस्थिति रही। આજરોજ આયોજન કર્યું છે એ પ્રેરણા અમને ગયા વર્ષે મળી કે કોરોના બાદ જે વકીલ મિત્રો અને ખૂબ જ તકલીફ પડી હતી અને પછી જે ગરબાનું આયોજન ગયા વર્ષે કર્યું એમાં સફળતા મળી। એ ધ્યાનમાં રાખીને એને પ્રેરણારૂપ સમજીને આજે અમે ફરીથી એ જ જગ્યાએ આજે ગરબાનું આયોજન કરેલું છે અને તમામ વકીલ મિત્રો અને શુભેચ્છકો તેમજ વકીલ મિત્રોની સાથે એમના પરિવારમાંથી કોઈ આવે તો પણ એ ચાલે એ રીતે અમે આયોજન કરેલું છે। અને આમ તો અમે બરોડા બાર એસોસિએશન તરફથી વકીલશ્રીઓના સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટેના ક્લાસીસ, પછી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ અને બીજી ઘણી બધી એક્ટિવિટી વખતો વખત કરતા રહ્યા છે અને એ ધ્યાનમાં રાખીને પણ આ એક કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ કહેવાય એ રીતે તમામ ભાગ લઈ શકે એ માટે અમે આયોજન કર્યું છે। અમારું આયોજન ખરેખર શરદ પૂનમના દિવસનું હતું, પરંતુ જે આગાહીઓ થઈ હતી કે વરસાદ પડશે એને કારણે 2-3 દિવસ લેટ, પરંતુ આજે બહુ સુંદર સારું આયોજન થઈ ગયું છે અને આજે કોઈ વરસાદ પડે એમ નથી, એટલે આ દિવસ અમને પસંદ કરવાનો જરૂર પડી હતી। ઘણા મિત્રોને એવું છે કે ભાઈ શરદ પૂનમ જતી રહીને કેમ તમે આજે ગરબા કર્યા છે, પરંતુ ગરબા કરવાનું એક કારણ હતું કે જે વરસાદની મોસમ। બધા જાણીએ છીએ કે માના 3 સ્વરૂપ છે, મહાસરસ્વતી, મહાલક્ષ્મી અને મહાકાલી। તો પહેલું સ્વરૂપ છે મહાસરસ્વતી। વાણી અને વિદ્યા જોડે સંકલિત આવા વ્યવસાયમાં નલિનભાઈ જેવા ખૂબ કર્મઠ એવા વ્યક્તિ જે કાર્યક્રમની યોજના કરી છે, તેથી આજે મા સરસ્વતીના ચરણે વિનંતી અને પ્રાર્થના કે સૌ વકીલ મિત્રોની વિદ્યા અને વાણીની શક્તિ વધે અને મા સરસ્વતીની કૃપાથી વ્યવસાયમાં બધા જ પ્રગતિ કરે તેવી માની ચરણે પ્રાર્થના કરી અને અભિનંદન આપું છું નલિનભાઈને કે આવું સારું ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન થાય। નવરાત્રા એ વડોદરાનો ખૂબ મોટો ઉત્સવ છે અને નવરાત્રા આવતા હોય છે ત્યારે રાત્રિ બિફોર નવરાત્રિ અને રાત્રિ આફ્ટર નવરાત્રિ એક વડોદરાની અંદર અલગ જ રોમાંચ હોય છે અને એવો જ આજનો આ પ્રોગ્રામ એટલે કે બરોડા બાર એસોસિએશન અને એમાં પણ અગ્રણી નલિનભાઈ અને એમની ટીમ દ્વારા ખૂબ રીતે રાત્રિ આફ્ટર નવરાત્રિનો આજના કાર્યક્રમમાં તમામ વકીલો તેમના પરિવાર સહ ઉપસ્થિત છે, ત્યારે હું બરોડા બાર એસોસિએશન સાથે સંકળાયેલા સૌ વકીલોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અર્પણ કરું છું। મા અંબાની આરાધના થકી એમને પણ તાકાત અર્પે અને સત્યની તરફ તેઓ પણ પ્રયાણ કરીને કેસોને સોલ્વ કરવામાં મદદ કરે એવી જ અભ્યર્થના સાથે, એવી જ મા અંબાને પ્રાર્થના સાથે સત્યની હંમેશા જીત થાય એ જ माँ अंबा ने आजना दिवसे एमना चरणों में वंदन प्रार्थना करूँ छूँ। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और